this online sermon from Emmanuel Church, Handsworth, Birmingham, UK. May you be blessed as you listen to the preaching of God's Word. Between the nation of Israel and Jordan, there's a massive lake. Sorry, can we... is this plugged in? Yeah, there's a massive lake. So you can see the lake there. It is 31 miles long and 9 miles wide. Nothing grows in there, nothing lives in there, there's no fish, there's no vegetation, because 30 to 40% consists of salt. It has 10 times more salt than the sea. You can actually lie there and float, even if you can't swim. And even read a newspaper. You can never drown in this particular lake. The reason why it's so salty is because water flows in from the River Jordan, but it can't flow out. There's no outlet. And the only way the water disappears is it evaporates. Yeah, and it evaporates quicker than the water flowing in, therefore leaving the salt deposits there. This is why it's called the Dead Sea. In the book of James, James is saying a person who receives the word of God and they say they believe it and they say they identify with the Christian faith, but it stops there. It doesn't influence or impact their lives. It doesn't change their lives. He says these people are spiritually dead. They are as dead as the Dead Sea. Why? Because just as the water flows in, the word of God flows into us, and the water goes no further, so God's word doesn't go any further. The water evaporates, and the word of God just evaporates, and it has no impact on our lives. James is saying this type of person has a faith, but it's not genuine and real faith. It's useless. It's good for nothing. It is as dead as the Dead Sea. Now, we've been studying the book of James. We've seen that a lot of people in the book of James, one of the reasons why it's writing is because they had become inactive in their faith. They had an intellectual belief, but that belief wasn't evident in their lives. And that is why James is extremely practical in the book of James. But now in the reading that we have, he gets right to the heart of the problem. And this is a big problem not only in the New Testament, but even today.
ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ। People think that if you are brown like me, ਜੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ, you should be a Hindu or a Muslim or a Sikh ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, or a Buddhist maybe. ਬੋਧੀ ਹੋਵੋ। But if you are white, ਜੇ ਗੋਰੇ ਹਾਂ then you should be a Christian. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Why? ਕਿਉਂ? Because you were born into a Christian in a Christian country. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। Or they think, look, if you are born into a Christian family, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋ, it makes you a Christian. ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਾਂ। So therefore, when you have births and then you have weddings and funerals, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਰਥਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, you should have a Christian ceremony because you have an association with Christianity. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ। But it doesn't matter how you live. ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ You're a ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। Christian because somehow you identify with the Christian faith. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ I'm ਦੇ pretty ਵਿੱਚ sure most people sitting in this building, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, if I was to ask you, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਵਾਂ, what are you? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, People say, well, I'm a Christian. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਾਂ। Why do you say that? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? Because you come to church regularly. ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਡਲੀ ਚ ਆਉਂਦੇ If I ask you what you believe, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, you believe that Jesus died, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ you ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਿਆ? believe that Jesus rose again, ਕੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ you ਉੱਠਿਆ? believe Jesus ascended to heaven, ਕੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? you believe Jesus is coming again, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ you ਆਵੇਗਾ? believe he's going to judge ਕੀ ਤੁਸੀਂ the world. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ You ਲਈ? probably believe there's a heaven and a hell. ਤੇ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ। You believe all of that. ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। You say, look, I don't believe in any other book. ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। I don't believe in the Granth. I don't believe in the Quran. I don't believe in the Bhagavad Gita. ਪਾਵਨ ਗੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। I believe in the Bible. ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। You believe Jesus is the Son of God. ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ You ਹੈ। even believe that he came into the world to die for sinners ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਰਨ ਦੇ so ਲਈ, that they can be forgiven. ਕਿ ਪਾਪੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ You ਜਾਣ। may even defend the Christian faith. ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਵੀ You say, look, I ਹੋ। don't bow down to any idol. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ I am ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। convinced that Christianity is right. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ You have ਸਿੱਧ ਆ। all this knowledge of the Christian faith. ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ You ਹੈ। have these facts. You have ਇਹ these facts. ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ And ਹੈ। you believe them to be correct and right. ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹਨ। But ਪਰ does simply knowing the facts ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ of Christianity, ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ? coming from a Christian family, ਮਸੀਹਤ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆਉਣਾ, having associations with Christians, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੱਖਣੀ, coming to church, ਮੰਡੀ ਚ ਆਉਣਾ, does that save you? ਕੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ Does ਹੋ? it mean to say you're going to heaven? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਹੇ Does ਹੋ? it mean to say you are a real Christian? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ? No. ਨਹੀਂ। James is saying, ਯਾਕੂਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, if anyone thinks they are real Christians simply because of their knowledge or their association with Christianity, ਯਾਕੂਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, or an intellectual belief in the facts and the doctrines of the Christian faith, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, that person is deluded. ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਪਿਆ ਹੈ। If there is no evidence of change in your life, ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ your faith is dead. ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। You could be the son of the greatest preacher who ever lived, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਵੋ,
But if there's no evidence of change in your life, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ or a change of direction, or ਜਾਂ a change ਤੁਹਾਡਾ of ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ attitude, ਬਦਲਿਆ, your faith is dead. ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। As dead as the Dead Sea. ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। So in this passage that we read, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ what James is doing is looking at what false faith is and contrasting that with what real faith is. ਯਾਕੂਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ He ਰਿਹਾ ਹੈ। gives us 4 examples, 4 illustrations. 3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, 4 ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। 2 that deal with false faith and 2 that deal with real faith. 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ 2 that deal with faith towards people and 2 that deal with faith towards God. 2 ਹਨ ਨਕਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ, 2 ਹੈ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ। And each example finishes with a summary statement. ਤੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। Okay, that sounds complex, but it's very simple once we unpack it. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ But before we look at these illustrations one by one, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। let me ask you this question, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ and this ਲਈ is really important. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। What is the relationship between faith and good works? ਕੀ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। Look at verse 14, chapter 2, verse 14. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? ਯਾਕੂਬ 2:14 हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। Verse 21. ਇਹ ਕੀ ਹੈ? Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? He says he was justified by works, not by faith. ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਅਮਲਾ ਕਰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। So what these verses seem to be saying is this, ਦੋਨੇ ਆਇਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ that we are accepted by God, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ we are ਕਰਦਾ, justified, put right with him, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, we have eternal life through works. ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਉਣਾ। So this is the way people see it. If our good deeds outweigh our bad deeds, yes, then we're justified before God. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। Is this what James is saying here? ਕੀ ਯਾਕੂਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? If you know your Bible, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ you ਹੋ will know that Paul in the book of Romans and in the book of Galatians ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ says we are not saved by works but by faith alone. ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ So ਬਚਾਏ is James now contradicting Paul? ਕੀ ਜੋ ਪੌਲਸ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? That is why Martin Luther in the 1500s didn't quite like the book of James. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ Struggled with it. ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। So is this what it's saying here, that we're saved by works and not by faith? But Paul is saying we're saved by faith and not by works. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। We are saved by faith alone. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। If our faith is genuine and real, ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ। that is that we believe Jesus died on the cross for us. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ And he took my sin. ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਤੇ And we embrace this and we believe it with all our heart. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And we repent of our sins. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। It's because of what Christ has done on the cross that we are saved. ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। It's got nothing to do with my works. ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। My works, even my righteous works, are like filthy rags, says the Bible. ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। No, it's faith alone. ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ, ਇਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। But if our faith is real and genuine, ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸਲੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ then our lives change.
ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ and good works will follow. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ So the good works are the outcome of our faith. ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ Our good works are the evidence of real faith. ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ So works doesn't equal salvation. That's wrong. ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ Not our good works. We know we can work our way to God. No. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ It's not our works and our faith that is the condition of our salvation. You've got to have works, good works and faith, then you're saved. No. ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ We don't trust in our works. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ It ਨਹੀਂ is ਕਰਦੇ faith in Jesus alone ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ that ਕਰਨਾ saves us. ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ But if we have faith in Jesus ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ and we ਹਾਂ are genuinely saved, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ it'll result in good works. ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ And if there's no good works, ਜੇ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ that shows our faith was not genuine. ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ And ਨਕਲੀ it ਹੈ shows that we're not really saved. ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ Good works are not the condition of our salvation, but the outcome. ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ We've had a cold spell recently. We've had a cold spell. ਠੰਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ When I was young, maybe 7, 8 years old, some of you will remember this, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ we ਵਿੱਚ had no central heating. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ We had no gas fires. ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੈਸ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ We had a coal fire. ਉਦੋਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ And the coal man used to come and bring a sack of coal and put it in the coal shed outside. ਬਾਹਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ੈੱਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੋਰਾ ਸੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ You kids have it so easy today. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਜੀਵਨ ਹੈ Anybody remember the coal? Oh, there you go. You're revealing your age. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ What used to happen was Mom used to take the coal. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਮ ਸੀਗੀ ਉਹ Not my dad, he was drunk all the time. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ And she would light a fire. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ It used to be cold in the house. ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ But ਸੀ then the fire would heat up the whole house. ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ And we used to use it to heat up the water as well ਤੇ sometimes. ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ So inside the house, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ there's a fire, a warm fire. ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਸੀਗੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ If you're outside the house, ਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ you can't see the fire. ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ So how do you know there's a fire inside? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ Chimney. ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ You see the smoke coming out of the chimney. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ That was the evidence. That was the proof that there's a warm fire inside. ਇਹ ਹੈ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਘਰ ਸੇਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ James is saying here, ਯਾਕੂਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ look, people say they have faith. ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ We can't see their hearts. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ We ਨਹੀਂ can't ਸਕਦੇ see what's on the inside. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ But we know there is the fire of the Holy Spirit burning inside of them. ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਗ ਰਹੀ ਹੈ When we see the smoke, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ when we see the good works, that's the smoke. That's the evidence. ਇਹ ਹੈ ਸਬੂਤ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ So ਰਿਹਾ when it says Abraham was justified by works, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ yes, he was justified by faith. ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ He believed in God. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ But ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ before people, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ he was justified by works. They saw his works, and that was the evidence of his justification. That he ਲੋਕੀ was. ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ But if there is no smoke, if there is no works, then your faith is dead. ਜੇ
ਚਿਮਨੀ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। So let's now look at the 4 examples James ਇਹਨਾਂ gives. 4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। First of all, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, that what is false faith? ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? It is ineffective towards people. It shows no compassion or care for people. ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। Look at verse 15. 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ। It says, if a brother or a sister is naked and destitute of daily food, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਥੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, so he's talking about a Christian, a brother or sister, they come to church, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, cold outside, ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ, they don't have enough clothes, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗਰਮ they're ਰਹਿਣ ਨੂੰ, hungry, they have very little food. ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। And he says in verse 16, 16 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for their body. What does it profit? 16ਵੀਂ ਆਇਤ, ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਪਾਈ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਨਿੱਗੇ ਰਹੋ, ਨਿੱਗੇ ਅਜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। You say, oh, go in peace. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਲ ਜਾ। You give them lovely words. Oh, I'll pray for you. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ। But you do not give them clothes. You do not give them food. ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। And you have the resources to do so. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। Or you can make some sacrifices to help them. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। James says, what does that profit? What good is that? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? Is that person saved? ਕੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ? Are they born again? Do they have real faith? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। There is no compassion ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਹੈ ਕੋਈ for ਨਹੀਂ। your fellow brother or sister. ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ This person believes in the cold facts of the Bible. ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ They have religious, eloquent words, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ but ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, practically there is no care. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ। There may be needs in the church. ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋੜਾਂ ਹੋਣ, You know, people need dropping off at times, people need picking up. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। You know, at the AGM we said if we get a money bus, we need drivers ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। to pick up Sunday school kids, to pick up students. ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। These are people who are lost ਇਹ ਲੋਕੀ spiritually. ਆਦਮੀ ਤੌਰ ਤੇ We may have soup kitchens ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਕਿਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। to serve people who are going to hell. ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। People going on the streets, maybe door to door. ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਘਰ Or we can serve in other ways. ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ If ਲਈ। there is no compassion ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ towards people, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ। and our faith is cold ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, and austere, ਅਕੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। and we just know all the facts, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ but it doesn't, it's not moved. ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। We say, I'll pray for you. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। And we don't realize that we are the answer to the prayer. ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। James has this summary, has a summary statement. He says this, verse 17. ਧਰਮ ਜੋ Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇਚਾ ਜੋ ਅਮਲ ਸਿਹਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। It is false faith. It's not real faith. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। Secondly, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, false faith
ਝੂਠਾ It ਵਿਸ਼ਵਾਸ is ineffective towards God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ It believes in the correct doctrines or the correct teaching, but it fails to change in character. ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ Verse 18 to 20. 18 ਤੋਂ 20 ਆਏ So in verse 18 it says this. 18ਵੀਂ ਚ But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. This is quite a complex statement. 18ਵੀਂ ਆਏ ਤੇ ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਹਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਹੈ ਮਨ ਹਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਅਮਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ So it ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ takes a hypothetical situation. There are two Christians here. ਦੋ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ One says, I have the gift of faith. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ My faith is internal. It's quiet. ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ I know what I believe. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ I ਕਰਦਾ। read my books of theology. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ I ਪੜ੍ਹਦਾ read my Bible. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ I know my doctrine. ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ I know. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ I know the Bible. ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ It doesn't need to be displayed. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ Another says, I have the gift of works. ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ And really, in summary, it's saying this. ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ You cannot have faith ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ without works. ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ Genuine faith results in works. ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ James is saying, ਜਿਕੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ you can believe all the right things about God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ You ਸੱਚੀਆਂ can know all the facts. ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ Look at verse 19. 19 ਆਇਤ It says this, you believe there is one God, you do well. ਤੂੰ ਨੇਚਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸੋਚਦਾ This is taken from Deuteronomy chapter 6, verse 4. ਜਿਟਰੋਨਮੀ 6:4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It's called the Shema. ਸ਼ਮਾ The Jews would quote it. ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ They believe there's one God. Hear, O Israel, the Lord is God, the Lord is one Lord. ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ The Jews taught it to their children, as we teach Bible verses to our children. ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ He ਬੱਚਿਆਂ says, you believe in the Shema, that's good. ਜੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ You ਕਰਦੇ do ਚੰਗਾ well. ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ So if you know your Bible, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ you ਜਾਣਦੇ know ਹੋ your doctrine, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ you ਜਾਣਦੇ do ਹੋ well. ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ But look at what James says. ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੁਕੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ Again, verse 19, you believe there is one God, you did well. Even the demons believe and tremble. 19 ਹੈ ਤੂੰ ਨੇਚਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੂਤ ਇਹੋ ਨੇਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ He's saying, do you know that even Satan and demons believe in the Shema? ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਭੂਤ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ They ਕਰਦੇ ਹਨ believe in the Bible. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ They have correct theology. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ They know the Bible better than you and me. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਬਾਈਬਲ ਜਾਣਦੇ ਆ Satan quoted the Bible to Jesus in the wilderness. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਆਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ Satan ਕੀਤਾ। knew the Bible so well, he was able to misquote it and use it against Christ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਚ ਲਿਆਉਣਾ He's saying ਚਾਹੁੰਦਾ even the demons have faith. ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭੂਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ They ਵਿਸ਼ਵਾਸ believe the ਕਰਦੇ right things. They believe Christ is the Son of God. ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ They ਹੈ know Jesus came into the world to save sinners. ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਏ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ They ਬਚਾਉਣ know ਲਈ that he died. They know that he rose again. They know that he's coming. ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ They know he's going to judge the world. ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ In ਉਹਨੇ fact, ਕਰਨਾ। they believe it so much. ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ They know they're going to eternal hell. ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕ ਜਾ ਰਹੇ And ਹਨ James says they tremble. ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਹਨ They tremble ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਆ ਤੇ ਡਰਦੇ ਆ because they believe in these things. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹਨ It affects them. ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ What about
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? Do you believe ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ in ਹੋ the facts? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ? But you carry on living in sin. ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਚ What good is that faith ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ if there's no evidence ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ of ਸਬੂਤ work ਨਹੀਂ and ਦੇਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ change? ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? Verse 20, 20 ਆਇਤ it says this, but do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? That's 20 the ਆਇਤ summary. ਪਰ ਹੇ ਨਕਮਿਆ ਮੂਰਖਾ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਲਾ ਬਣ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਕਾਰਤ ਹੈ। He's saying, what's the point in saying, I don't believe in the Quran, I don't believe in the Quran, I don't believe in false teaching? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? I have impeccable Bible knowledge, ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, and there is no evidence of genuine faith. ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। Your faith is dead, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ and ਹੈ, you are condemned to hell. ਨਰਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। And the faith of demons is deeper than your faith. ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ Why? ਜੁੜਾ ਹੈ, Because they tremble. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਬਦੇ They ਹਨ, have fear. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈਗਾ। But it doesn't move us. ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। And we carry on doing what we're doing. It has no impact on us. ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ। James is very blunt. He doesn't beat about the bush here. ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। Faith without works is dead. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। Doesn't matter how nice you are, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਈਏ, your children, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ oh, ਚੰਗੇ my ਹੋਣ, kids are so nice. ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ, Okay, they know about the Christian faith, they're okay. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ My ਜਾਣਦੇ ਆ। husband, my wife, yeah, they know. Okay, they haven't embraced Christ, but they're okay. ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ They're ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ intelligent, they have good jobs, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੌਕਰੀਆਂ they're ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ obedient ਕੰਮ children, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, they're brought up in Sunday school, ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ they ਵੱਡੇ know. ਜਾਣਦੇ ਹਨ। It is not okay. ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। That type of faith will not save them. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। They need genuine, real faith. That is false faith. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਕਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। So firstly, false faith. It's ineffective towards people. It shows no compassion. ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਤਰਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ It ਨਹੀਂ believes ਕਰਦਾ। in the right facts, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ like ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, demons, but it ਸੱਚੀ ਗੱਲਾਂ doesn't ਤੇ। change people's lives. ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। This type of faith, I'm sorry to say, is dead. ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। Okay, what does it say about real faith? ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? Again, there are two illustrations here. ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। First of all, then, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, real faith ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ towards God is being obedient to His will. ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ Real ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ faith ਕਰਦੇ does begin in the mind. ਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ Yes, ਦਾ। of course, we need to know the facts. ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ। We need to know what Christ has done. We need to know that we are sinners. ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਇਹ But- ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Unlike false faith, it doesn't just stop here in the head. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਏ, It begins to affect our heart. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ And the message grips us. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ It ਲੈਂਦੀਆਂ, begins to affect us. ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। And we realize we are sinners and Christ actually died for me. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। And there's this change of heart and mind ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਦਿਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ and our affection. ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ And ਪਿਆਰ ਹੈ, we see God's love for us in Christ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। God is dealing with us. We are born again. Then we trust in His word. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਵੇੜਾ This is not just an intellectual belief, trust.
ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ but we commit our lives to Him ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ and ਕਰਦੇ ਹਾਂ trust Him as Lord and Savior, and we decide to follow Him. ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ Think of it like this. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ Brother Tirat is here. He's very slim. If I said to him, brother, if you fall over, I'll catch you. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗਾ Sorry, don't worry, I'm not slaying him in the spirit. We're not becoming Pentecostals here, don't ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ worry. ਨਹੀਂ ਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣੀ Okay, just imagine I said to him, brother, if you fall over, I'll catch you. I'm strong enough. ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗਾ He might say to me, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ yeah, I believe you, you can do that. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ I believe you're strong enough. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ That's an intellectual belief. ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਗੱਲ Real faith says, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਆ I will stand here and fall down. ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ He's ਡਿੱਗਣਾ। trusting me. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਪਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ And of course, I'll probably drop him anyway. Real trust in Jesus ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਇਹ ਆ is not just believing the facts. ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ It is falling into the arms of Christ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ and trusting in Him, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ being born again, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ deciding to commit ourselves to Him. ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ That He died for me on the cross, and I believe it, and I'm going to commit my life to following Him. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ And change direction, have a change of mind and heart to follow Him. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਾਂ And it shows itself in obedience to His will. ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਈਏ So James here takes the example of Abraham. ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦਾ He's the father of the Jews. He's a prominent, respected figure. ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ He ਹੈਗਾ says in verse 21, was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ He's not saying he was saved by works. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ No, he was saved by faith. Look at verse 23. ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God and he was accounted to him for righteousness, and he was called a friend of God. ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ In ਦਾ Genesis 15, ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ Abraham believed in God's promise, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ and he was accepted by God, and he was called a friend of God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ It was his faith. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ But the outward evidence that he's justified and saved is his obedience. ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਆਗਿਕਾਰ ਰਿਹਾ Verse 21, when he offered his son on the altar. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਚਾੜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ Abraham obeyed. ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ He showed he was a friend of God. He showed that he was justified. He showed that his faith was genuine. ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹੀ ਹੈ So, real faith results in obedience. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ And therefore you have the concluding statement, verse 24. You see then that a man is justified by works and not by faith only. Verse 24. 24 ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ So it's ਜਾਂਦਾ saying here, when you see the smoke coming out of the chimney, you know there's a fire inside. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ When you see obedience, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ when you see works, you know that person is justified and there's real faith. ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
if there is real faith, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, our underlying desire is that we want to follow Christ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ and be ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, obedient to him. ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ And ਹੋਈਏ, we'll put aside our desires ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ, and give up things ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ and ਪੈਣ, make sacrifices. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਏ। Just as Abraham did, he was told to kill his son. ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ See how deep his faith was? Although God stopped him, he was testing him. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। Has God tested you? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Are there choices you have to make? ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ Are you obedient to his will or your will? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? If you are obedient to him, it shows you're a genuine believer. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। Think of it like this. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, Imagine I'm walking from Birmingham to Somerset. ਸਮਰਸੈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। Birmingham is Satan's kingdom. It's the place of sin. That's not too far a description anyway. So that's Birmingham. ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ। Somerset is heaven. ਸਮਰਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, As I start on the journey, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਵਰਗ। sometimes I'll stop and take a rest. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। Sometimes I'm tempted to go off the road. ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, There's a lovely restaurant and it's distracting me. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਪੀਣ ਦੀ And ਜਗ੍ਹਾ I ਬਹੁਤ go ਸੋਹਣੀ ਹੈ, off the ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ path. ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, But then I come back on. ਫਿਰ ਵਰਕ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। But I'm still heading towards Somerset. ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। Sometimes I fall. ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। Sometimes I make a mistake. Sometimes I'm slowed down ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਾਪ because of my stupidity. ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। But I'm still heading in the same direction towards Somerset. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਰਸੈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। When we have real faith, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ there is only one direction we are going in. ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਹੇ We've left Birmingham, sin, Satan. ਬਰਮਿੰਘਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, We've left our old life. ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। There may be stops and starts. We may get tempted. ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਤਾਏ ਜਾਈਏ, We may fall, but we carry on. We're going towards Somerset, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ to heaven. ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ And ਉੱਥੇ our ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। underlying desire is to be obedient. ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੀਏ। False faith says, I believe in Jesus, ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, but we never leave Birmingham. ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਾਪ We ਜਿਹੜੀ stay in our sin. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। There's no change of direction. ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। Real faith says, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ I believe. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ And ਕਰਦਾ, I start out on this journey. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। And that's the proof of real faith. Obedience. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। Finally, ਆਖਰ ਵਿੱਚ, real faith towards people. ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ Shows ਲੋਕਾਂ itself ਨਾਲ towards ਜਾਂਦਾ। people. It shows compassion and takes risks. ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ So, ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ in verse 25, 25 ਆਇਤ he ਵਿੱਚ talks about Rahab. ਰਹਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। Can you see the contrast between Rahab and Abraham? ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਰਹਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। Abraham was the father of the faith. ਅਬਰਾਹਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। Rahab was a pagan harlot, a prostitute. ਤੇ ਰਹਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੈਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। Abraham was respected and admired. Rahab as a harlot would have been looked down upon. ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਸੀ। ਰਹਾਬ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। But the point James is making is this. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, Both Rahab and Abraham ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਰਹਾਬ displayed the same type of genuine faith. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ। And even someone like Rahab can be saved ਤੇ and forgiven. ਰਹਾਬ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਵੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Look at verse 25. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers
and sent them out another way. 25 ਆਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਰਹਾਬ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਅਮਲਾ ਹੀ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਲਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਏ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ. You may be familiar with the account of Rahab in the Old Testament. ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਣਾ. Joshua chapter 2 verse 1 to 24. Israelite spies came to Jericho. ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ and she hid them ਰਹਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ. and she took a risk ਉਹਨੇ and ਆਪਣੇ she ਜਾਨ helped ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ. them. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ. She was a pagan, ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ. but she believed in God ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ. and she put her trust in him and she was forgiven and she showed it by taking a risk. ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ. By helping these spies. ਜਿਹੜੇ ਜਸੂਸ ਸੀਗੇ ਗਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ And this harlot became an ancestor of Jesus Christ. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਬ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੁੱਲ Real faith takes risks for Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ Like Rahab. ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਾਬ ਨੇ It ਕੀਤਾ. may mean leaving your people behind to join the people of God like Rahab. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ. James says in verse 26, summary statement, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਵਾਂਝੋ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ. So just as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. So what he's saying here, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, he's saying, look, just as a body doesn't have a spirit, it's dead. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ. As dead as the Dead Sea. If you say you have faith but there's no works, you are like a dead body. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ Real faith produces obedience like Abraham and takes risks like Rahab. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਾਬ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ. There was a king in the Bible, in the book of Acts, his name was King Agrippa. ਕਿੰਗ ਅਗ੍ਰਿਪਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. Paul preached to him. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ. He seemed convinced in his mind that this is the right thing. ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ. And he said to Paul, you almost persuade me to become a Christian. ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਬੈਠਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ. What about you? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ? Are you persuaded this is the right thing? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਏ ਗਏ? You believe in your head, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ but ਮਨ you ਵਿੱਚ, haven't trusted with your heart. ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ. You haven't surrendered your life to Christ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. You're almost a Christian. ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ. You're almost there. You need to take the next step. ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ This thing, I believe, yeah, I believe everything. ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ. It's no good. ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. Even the demons believe like that and they tremble. ਭੂਤ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ. You need to repent of your sins. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ. A Christian heritage is no good. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ Reading the Bible is no good. ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈ. Fasting is no good. Fasting. ਜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ And ਨਹੀਂ thinking this will earn favor with God. ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ Knowing all the theology of the Bible. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ Your parents are Christians. Your husband is a Christian. Your wife is a Christian. Your children are Christian. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ. You need to realize you're a sinner ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ. and you are condemned. ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ And ਦੋਸ਼ੀ only ਠਹਿਰਾਏ ਹੋ. Christ can save you. ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾ You ਸਕਦਾ. need to be born again. ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਓ. You need to embrace Jesus as your Lord and Savior.
ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ And ਜਾਣਦੇ do ਹਾਂ that, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। you will become a friend of God. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ The evidence that there's true faith will be in the fact that there is change in your life. ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। Amen. Thank you for listening to this message. For further information, visit www.emmanuelhansworth.org.uk.